So, first of all, thank you, Andy. Thank you, everyone. Thanks to my team who are come here to support me. So, after Andhra Pradesh elections, this is the first time we are meeting the press over here in Telangana. So, I think everyone knows about the numbers. ప్రతి ఒక్కరికి నెంబర్స్ తెలుసు. ఆల్మోస్ట్ మనం మహారాష్ట్రకి ఏ విధంగా చెప్పామనేది. We told Mahayuti it will get 100% 225 seats, and Mahavikas Agadi it is going to get only 56 seats, and other than that independent whoever it may be will get only 7 seats. అందరికీ మిగతా వాళ్ళకి 7 సీట్లు మాత్రమే వస్తాయని చెప్పాం. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 98% యాక్యురసీతో ఇంకా ఉంది కాబట్టి 1 or 2 సీట్స్ అటు ఇటుగా ఉన్నాయి. సో ఫైనల్గా నెంబర్స్ వచ్చేది 1 or 2 సీట్స్ అటు ఇటుగా రావచ్చు. బట్ నేషనల్ వైడ్గా నో వన్ సెట్ నియర్ టు అస్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వాట్స్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈస్ పీపుల్ సే 25 seats margin, plus 20, plus 15 or minus 15, something like that. We are one and only company in India in this KK survey field who is saying single number. पूरा देश में एक ही कंपनी है सिंगल नंबर बोलने वाला, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि जो सर्वे कंपनी है वो नंबर हमेशा सिंगल नंबर ही बोलना. रिजल्ट इधर उधर आ सकते हैं, मतलब 5 सीट इधर आ सकते हैं, 5 सीट उधर आ सकते हैं, तो उसको पूरा कैलकुलेट करके हमने बोलना है. तो रिजल्ट में डिफर बट नॉट द नंबर्स. सो एज आई ऑलवेज सेड, वी बिलीव इन द नंबर्स. Numbers always says the truth and we always follows that one. You already know, everyone knows that how much brand we are having in AP or Telangana, Telugu states, and slowly we are occupying the South India. This is the first time we are entering into the Maharashtra, that is western belt of India, and we started before 3 months. 3 नेल क्रितम स्टार्ट किया, 3 महीने का पहले इधर स्टार्ट किया. मैं 3-4 महीने हो गया, पर बीच में हरियाणा आ गया, हरियाणा को भी किया. In Haryana we did one mistake because independent perspective, voting perspective we didn't do in much way. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా చేయలేదు. సో వాట్ ఎవర్ వీ ఎస్టిమేటెడ్, వాట్ ఎవర్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్, దట్ పర్సంటేజ్ గాట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్. అండ్ ఈవెన్ దో Congress got 39%, BJP got 39%, and others like JJP, INLD, Aam Aadmi Party, each and everything we went right. But extra percent, whatever we calculated, we miss ayindadi. So we thought that we have to come back in Maharashtra very strongly, very strongly. That's what we decided. And Maharashtra is very difficult because it is equal to 2 to 3 states in India. 2-3 రాష్ట్రాలు చేసినంత కష్టం. అండ్ దట్ టు विदर्भ अलग है, कोंकण अलग है, वेस्टर्न महाराष्ट्र अलग है, नॉर्थन महाराष्ट्र अलग है, विदर्भ अलग है. एक रीजन, एक स्टेट जैसा एक सेंटिमेंट्स अलग अलग से रहता. और महायुति में 3 पार्टी है, महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी है, और इंडिपेंडेंट्स अलग से है. तो पूरा मिला के हम कैलकुलेट करना पड़ता है. तो वाट एवर वी डू, दैट मे बी स्लीपर सेल्स इंफॉर्मेशन और डेटा साइंस एक्सपीरियंस, AI और ग्राउंड लेवल सर्वेयर्स का टेलीफोनिक, वाट एवर इट मे बी, वी हैव टू वेरी कॉन्शियस because somewhere we have to do one mistake. Means if we do one mistake, it will obviously it will implies to the everything. So we took it as a challenge and we didn't see 288. మేము 280 చూడలేదు. ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం చూస్తున్నప్పుడు ఆ నియోజకవర్గం మాత్రమే చేస్తున్నాం మనం అన్ని లేయర్స్లో. దాదాపుగా 12 to 13 layers we did. And shockingly, even we met top leaders in all the parties. When we are discussing before first, that means 1 month back, we are very much confident that by seeing the numbers, Mahayuti is losing there and Mahavikas Agadi is winning over there. But from past 1 month, the drastic change happened because of the election engineering, whatever mainly done by the Eknath Shinde or BJP. This side, other side, definitely Congress have to learn. Congress ఖచ్చితంగా బీజేపీ నుంచి ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా చేయాలి, క్యాండిడేట్స్ని ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి, ఎలాంటి క్యాండిడేట్స్ని ఎలాంటి నియోజకవర్గంలో ఇవ్వాలి. అంటే మనకు అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, జనసేన స్ట్రాంగ్గా ఉన్న దగ్గర బీజేపీకి ఇవ్వకూడదు, బీజేపీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న దగ్గర టీడీపీకి ఇవ్వకూడదు. సో దే హ్యావ్ టు లెర్న్ ద లెసన్స్ వే టు గివ్ ద క్యాండిడేట్స్. So it's a complete success of the election engineering done by the Mahayuti team, than the Mahavikas Agadi, by selecting the candidates and giving the consciences everywhere, whatever it necessary. So 100% this huge success cannot be done alone by me. My entire team stood behind me in all type of contradicting me,
almost 3-4 players went to hospital because they have to do night shifts, all those things. So ఇద్దరు ముగ్గురు హాస్పిటలైజ్ కూడా అయ్యారు. సో సారీ ఫర్, బట్ మనం భగవంతుడిని మనం 225 దగ్గరగా ఉంటుంది అనుకుంటే ఇంతకంటే, ఎందుకంటే మోర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర అంత క్లిష్టంగా ఉంటుందంటే అంత దారుణంగా ఉంటుంది. బట్ ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మమ్మల్ని బిలీవ్ చేసినటువంటి ప్రేక్షకుల కాడి నుంచి ఢిల్లీలో నాయకుల వరకు 100% సపోర్ట్ ఉంటుంది. అందుకు వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ అండి. మోస్ట్లీ మేము చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే, ఇదేదో గర్వంగా అనిపించట్లేదు. మేము చేసిన వర్క్కి ఓకే బాగా చేసాం, బాగా వచ్చింది. ఇంకా మీదట మేము చేయబోయేది కూడా రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ఆల్సో ఇంతే ఒబీడియంట్గా, ఇంతే గ్రౌండ్ టు ఎర్త్గా, ఇంతే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా చేస్తామని మీకు అందరి ముందర సభాముఖంగా మాటిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. కిరణ్ గారు, ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో చూసారు, ఎగ్జాక్ట్లీగా చెప్పారు. సో అక్కడ కాంగ్రెస్ అంటే ఇండియా కూటమి ఒప్పుకోవడానికి ప్రధాన రీజన్స్ ఏంటి? అక్కడ ఇప్పటికీ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉంది. సో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అనేది ఉంటుంది సహజంగా, కానీ అక్కడ లేకపోవడానికి కారణం ఏంటి? అంటే మెయిన్ రీజన్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా అండి, ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ అంటే మేము నెంబర్స్ బట్టి చెప్తాం కదా, కాబట్టి 1వ తారీఖు కంటే ముందర వరకు డేటా ఎలా ఉందంటే మహాయుతి, మహావికాస్ అఘాడి చాలా పోటాపోటీగా ఉన్నాయి. ఒక 10 అటు ఇటుగా టైట్ ఫైట్లో ఉంది. బట్ ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి అంటే 1వ తారీఖు మనకు వాళ్ళు తీసుకున్నారు, నామినేషన్స్ వేశారు. 4వ తారీఖు లాస్ట్ గడువు. బట్ అప్పటి నుంచి డ్రాస్టికల్ చేంజ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మీకు ఎలక్షన్ ఇంజనీర్లో రైట్ క్యాండిడేట్స్ని రైట్ నియోజకవర్గంలో పెట్టినప్పుడు మీకు ఆ డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తారు. ఒకసారి తర్వాత లేరు డౌన్ అయిన తర్వాత ఆ ఎక్స్ట్రా పుల్ ఇంకా క్యాండిడేట్స్ తీసుకురాగలుగుతారు. ఆ ఎక్స్ట్రా పుల్ నుంచి తీసుకురాగలిగింది. అలాగే ఏక్నాథ్ షిండే గారి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే క్యాండిడేట్ సెలక్షన్ చేసుకునే ఎక్స్పీరియన్స్లో కరెక్ట్గా అది సిట్ అయింది. ఆ పద్ధతిలో ఇక్కడ ఎవరు కనపట్లేదు, ఈ సైడ్ ఎవరు లేరు. మీరు అయితే ఇప్పుడు మీరు సర్వే చేసినప్పుడు అక్కడ బీజేపీకి సంబంధించి అంటే ఇండియాకి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగారా? ఎవరు అనుకుంటున్నారా? అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ చర్చ అదే జరుగుతుంది, సీఎం నెక్స్ట్ అంటే కరెంట్ సీఎం గారు ఏక్నాథ్ షిండే గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పర్స్పెక్టివ్లో వెళ్ళారండి. ఓటింగ్ ఎలా అక్కడ మహారాష్ట్రలో ఎలా ఉందంటే, మేము మా పార్టీ తరఫున సీఎం ఉంటేనే మేము మీకు ఓట్లు వేస్తామనే సినారియో రెండుకి లేదండి. మహాయుతికి లేదు, మహావికాస్ అఘాడి లేదు. ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ, మా పార్టీ తరఫున సీఎం ఉండాలని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ మోస్ట్లీ లాడ్కీ బెహన్ అనే రీసెంట్గా ఒకటి స్కీమ్ లాంచ్ చేశారు లేడీస్కి. సో అది ఎంతో కొంత ప్రభావం 100% లేడీస్ పర్స్పెక్టివ్లో చూపించిందండి. మోర్ దెన్ దట్ ఇట్స్ ఏ 100% కాంగ్రెస్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పు. అండ్ టైట్ ఫైట్లో ఉన్నది మీరు వెనక్కి వెళ్ళారంటే, మనం ఎక్కడో దగ్గర ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ క్యాండిడేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, సర్వీస్ చేయించుకోవడం, అంటే సర్వీస్ అంటే మాత్రమే కదా, ఎవరి చదువుతున్నా ఈ క్యాండిడేట్కి ఎలా ఉంది అని వెరిఫై చేసుకోవడం, లేదా బెస్ట్ సీట్ ఎవరికి, ఇప్పుడు ఎన్సీపీ పోటీ చేయాల్సిన దగ్గర శివసేన పోటీ చేయకూడదు, శివసేన పోటీ చేయాల్సిన దగ్గర కాంగ్రెస్ పోటీ చేయకూడదు. అంటే మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, బీజేపీకి బలం లేని దగ్గర బీజేపీ పోటీ చేస్తే ఆబ్వియస్గా చాలా పుల్ చేయాల్సి వస్తుంది. టీడీపీకి బలం ఉన్న దగ్గర టీడీపీ పోటీ చేయాలి, జనసేన పోటీ చేయాలి ఉన్న దగ్గర జనసేన పోటీ చేయాలి అన్నట్టు కూటమి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో అట్లాగా ఆ ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్లో టోటల్ ఫెయిల్యూర్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి కొత్తగా లాస్ట్ మూమెంట్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు 1% యాడ్ చేయగలుగుతారు, అంతేనండి డిఫరెన్స్. దాన్ని హ్యూజ్గా టర్న్ అరౌండ్ చేయడానికి అంత, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ 3-4 months నుంచి క్యాండిడేట్ నుంచి, ఎందుకంటే ఒక నియోజకవర్గం మధ్యలో తెలుగు ప్రజలు ఉంటారు కానీ మెజారిటీ తెలుగు వాళ్ళే ఉండరు కాబట్టి. సో ఆల్రెడీ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు, వాళ్ళ అమ్మ ఆల్రెడీ వాళ్ళ కూటమితో ఉన్నారు కాబట్టి, సో ఆల్రెడీ ఆ ఓట్ బ్యాంకింగ్ టువర్డ్స్ దట్టే ఉంటుంది. ప్లస్ ఆ నియోజకవర్గాలు అటు సైడే ఉంటాయి. బట్ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చినప్పుడు ఎమోషనల్ కంటెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అక్కడ మనకు శరద్ పవార్ గారిని కంపేర్ చేస్తారు. ఇద్దరు రాజకీయ దురంధరులు, ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు. ఎక్కడ ఎవరికి క్యాండిడేట్ ఇవ్వాలో ఇద్దరికి పర్ఫెక్ట్గా తెలుసు. బట్ చంద్రబాబు గారు ఏంటి, నియోజకవర్గం వెళ్ళగలిగారు ఎమోషనల్గా, అక్కడ పీపుల్ని డ్రైవ్ చేసేదానికి ఉపయోగపడుతుంది. శరద్ పవార్కి వయసు రీత్యా తిరగలేకపోవడం, సో ఆ ఎక్స్ట్రా పుల్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు అనమాట అక్కడ. సో ఇలాంటి అదే క్యాండిడేట్ తరపున బయట నుంచి రాష్ట్రాల్లో ఎవరైనా లీడర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా పుల్ 1%-2% యాడ్ అవుతుంది. అంతేగాని పూర్తిగా టర్న్ అరౌండ్ చేయలేరు. క్యాండిడేట్స్ ఎంపిక, నియోజకవర్గాల ఎంపిక సార్, అంటే చాలా పార్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏ నియోజకవర్గంలో ఎవరు పోటీ చేయాలనేది ఎంపిక హ్యూజ్గా టర్న్ అరౌండ్ చేయడానికి దోహదపడింది. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు రివర్స్గా చేయబట్టి వాళ్ళు కూడా పోటీ చేస్తుంటే బాగుండేదేమో.
బట్ వాళ్ళు రివర్స్గా చేయబట్టి క్యాండిడేట్ ఇక్కడ మేము డేటా పరంగా చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్యాండిడేట్కి ఎందుకు ఇచ్చారు, ఇతను 10,000 కూడా రావు కదా. ఎందుకంటే మేము ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ అనలిస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం చూసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ సీట్ ఎన్సీపీ సీట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఎందుకు పోటీ చేస్తుంది, అరే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ సీట్ కదా ఎన్సీపీ ఎందుకు పోటీ చేస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ నెంబర్స్ పరంగా చెప్తున్నాను నేను. అంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రభావం ఎందుకంత ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకుంటున్నారు మీరు మీ సర్వేలో? అంటే షిండే గారు మనకు బాల్ ఠాక్రే గారు ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన్ని మొత్తం ఫాలో అయినారు. మొత్తం ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా చేయాలనేది మాకు పూర్తిగా ఐడియా ఉన్నారండి. దాన్ని మించి చేయాలి ఉద్ధవ్ బాల్ ఠాక్రే గారు చేయాలంటే. ఓన్లీ మా నుంచి పార్టీ తీసుకున్నారు అన్న ఒక్క సెంటిమెంట్ మీద లాంగ్ రన్గా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో ఆ ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్లో ఎక్కడో దగ్గర ఆ ఫెయిల్యూర్ జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఓటర్స్ ఉన్న దగ్గర ఎక్కువ ప్రభావము ఎక్కువగా గతంలో బీజేపీ గెలవని ప్లేస్ లో కూడా ఈసారి గెలిచింది. అంటే ఏంటి అక్కడ జరిగిన మ్యాజిక్? అంటే ఒకటి సార్, ఇప్పుడు మామూలుగా మీకు అమెరికాలో కూడా మనం ఒక 100 మందిని తీసుకోండి. కాంగ్రెస్ ఇక్కడ నుంచి వైఎస్ఆర్సీపీ సపోర్టర్గా ఉండి అక్కడి నుంచి 10 years తర్వాత కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ సపోర్టర్గా ఉంటాడు. అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా జనసేన సపోర్ట్గా ఉంటాడు, లేకపోతే ఇంతకుముందు ప్రజారాజ్యం ఇప్పుడు జనసేన సపోర్ట్, లేదా టీడీపీ అంటే టీడీపీ సపోర్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు మహారాష్ట్ర ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా మన కూటమి సపోర్ట్ అంటే కూటమిగా ఉంటారు, కాంగ్రెస్ ఫేవర్గా లెఫ్ట్ భావజాలం ఉన్నవాళ్ళు రైట్ భావజాలం ఉన్నప్పుడు సో అది అలాగే ఉంటుంది, మోస్ట్లీ ఫేవర్గా ఉంటుంది. బట్ ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైము కొద్దిగా షిఫ్ట్ అవుతుంది, కానీ మెజారిటీ మటుకు అదే సెక్షన్లో ఉన్నారు ఓట్ బ్యాంకింగ్ కూడా మన వాళ్ళు కూడా అక్కడ కూడా. అంటే సోషల్ మీడియా ప్రభావం అక్కడ కూడా బాగానే ఉందా? సోషల్ మీడియా అక్కడే కదా సార్, ఎక్కడైనా కానీ మీకు ఇంతకుముందు ఏపీలో చెప్పున్నాను, చాలా విషయాల్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ చెప్పినాను. సోషల్ మీడియా అనేది ఎక్స్ట్రా గార్నిషింగ్ లాగా యాడ్ చేయగలుగుతా, కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే క్యాంటీన్ మీరు ఏపీలో ఎవరైనా తీసుకోండి, అతను సోషల్ మీడియాలో వీరుడు సూర్యుడు నడుస్తుంటే స్లో మోషన్లో వెళ్ళి అసలు ఒకటి వేస్తుంటే అది ఎక్స్ట్రా గ్లిమ్స్ యాడ్ చేయగలుగుతుంది, కానీ కోర్ ఓట్ బ్యాంకింగ్ మార్చలేదు. అతను లోకల్గా కబ్జాలు చేస్తూ దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తుంటూ సోషల్ మీడియాలో మటుకు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియాలో ఏంటి వ్యూవర్షిప్ ఆ నియోజకవర్గం కూడా చూడదు, మొత్తం నియోజకవర్గం మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం చూస్తుంటుంది. సో ఆ ఎక్స్ట్రా అంటిల్ మీకు కోర్ బాగుంది అనుకోండి, సోషల్ మీడియా ఇంకొంచెం పై క్లియర్ తీసుకొస్తుంది. నియోజకవర్గంలో తన మీద నెగిటివిటీ ఉందనుకోండి, సోషల్ మీడియాలో అద్భుతంగా చూపిస్తే ఆ నెగిటివిటీని క్లియర్ చేయలేదు. ఎందుకంటే లోకల్ ప్రజలకి తెలుస్తుంది ఆ నియోజకవర్గంలో ఏంటి, ఆ పరిస్థితి ఏంటి, ఆయన ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాడు, ఎలా సపోర్ట్ తీసుకొస్తున్నారు అని. సొంతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు ఆశించిన స్థాయిలో పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేకపోతుంది? దేనికి అంటే అక్కడ ఏకంగా ఇప్పుడు బాలీవుడ్ హీరో కూడా అక్కడ ఆయన ప్రచారం చేసినా కూడా రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా కొంచెం ప్రభావం చూపించలేకపోయారనేది ఏంటి, అక్కడ ఏం వర్కౌట్ అయ్యిందని బీజేపీకి బాగా? అంటే ఇదే విషయం మేము ఒక 1 month బ్యాక్ 1.5 month బ్యాక్ బీజేపీ నాయకుల్ని లేదా కాంగ్రెస్ తరపు నాయకులు పెద్దవాళ్ళని కలిసినప్పుడు మామూలుగా జనరల్గా అడుగుతారు కదా సార్, ఎలా ఉందండి, ఎటువైపు ఉంది, మామూలుగా అండి టైట్ ఫైట్గా ఉంది సార్ అని చెప్పి ఉన్న విషయం వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పాం. బట్ 1.5 month బ్యాక్ టైట్ ఫైట్గా ఉన్నది ఎందుకు మారిందంటే, అసలు మేము ఆఫీస్లో కూడా చాలా అనుకుంటుంటాం, అసలు ఇంతకంటే దారుణంగా చేయలేము ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అన్న విషయంలో అన్న రీతిలో చేయాలంటే ఎలా చేస్తూ కాంగ్రెస్ అలా చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మిమ్మల్ని నేను చెప్పినట్టుగా క్యాండిడేట్ సెలక్షన్స్ కావచ్చు, ఎలా ఆ వేవ్ని క్రియేట్ చేయాలని కావచ్చు, లేదా ఏ నియోజకవర్గంలో ఎవరు కంటెస్ట్ చేయాలని కావచ్చు, మనం 10 seats తగ్గినా పర్లేదు, ఇక్కడ శరద్ పవార్ గారు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, ఇక్కడ శరద్ పవార్ గారికి ఇద్దాం అని ఆ సీట్ సెలక్షన్స్ కావచ్చు, ఉన్న మొమెంటంని బిల్డప్ చేసుకుంటుంది ఏదైనా పార్టీ, ఉన్న మొమెంటంని వెనక్కి తీసుకెళ్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. సో కాబట్టి అది యాడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇంకా అవుతుంది బీజేపీ. దీంట్లో రివర్స్గా ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అద్భుతంగా చేస్తుంది, క్యాండిడేట్ సెలక్షన్ బాగా చేస్తుంది, నియోజకవర్గాల సెలక్షన్ బాగా చేస్తుంది, ఓవరాల్గా ఇంకా యాడ్ అడ్వాంటేజెస్ అవుతుంది. సో వీళ్ళు 5 అడుగులు వెనక్కి వెళ్తున్నారు, వీళ్ళు 5 అడుగులు ముందుకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఇద్దరి మధ్య 10 అడుగులు దూరం అవుతుంది. టైట్ ఫైట్ నుంచి ప్లస్ అవుతుంది బీజేపీకి, అది యాడ్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో బీజేపీ సింబల్ వర్కౌట్ అయిందా, మోడీ చరిస్మా వర్కౌట్ అయిందా, లేకపోతే మహాయుతి ఇచ్చినటువంటి హామీలు వర్కౌట్ అయిందా మహిళల విషయం? ఇక్కడ మటుకు మోడీ గారి పేరు మీద ఎలక్షన్ జరగలేదు సార్, మహారాష్ట్ర మటుకు మోడీ గారి పేరు మీద ఎలక్షన్ జరగలేదు. లోకల్గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ క్యాండిడేట్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి కుల సమీకరణాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి లీడర్ యొక్క సమీకరణాలే, కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్ మహారాష్ట్ర వరకు మోడీ గారి ఇమేజ్ మీద జరగలేదు. మీకు హిందుత్వం మీద జరుగుండొచ్చు, సనాతన ధర్మం మీద జరుగుండొచ్చు, లేదా అక్కడ క్యాండిడేట్ మీద జరుగుండొచ్చు, కానీ మీకు మోడీ నచ్చితే మీకు ఓటేయండి అన్న పర్స్పెక్టివ్లో, లేదా సీఎం ఎవరు అనుకుంటున్నారు అన్న పర్స్పెక్టివ్లో జరగలేదు ఓటు ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎందుకంటే సనాతన ధర్మం గురించి విషయం వస్తే మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్లో ఉంది సనాతన. ఆ సమయంలోనే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేశారు. గతంలో వెళ్ళినటువంటి నాయకుల కంటే ఆయనకి ర్యాలీస్లో కానీ వీటికన్నీ కూడా మీరు సర్వేలో ఉంటారుగా, మీకు తెలిసి ఉంటారు లోకల్ పల్స్. అప్పుడు ఆ రెస్పాన్సే ఇక్కడ క్రియేట్ అయిందంటారా? ఎట్లా ఆ ప్రభావం కొంచెం మనం చూపెట్టారు సనాతన ధర్మం అనేది? ఇందాక చెప్పినట్టు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. మీకు సభ పెట్టినప్పుడు జనాలు ఎక్కువ కనపడుతున్నారంటే అదే నియోజకవర్గం రాదు. ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో పెడుతుంటే చుట్టుపక్కల 20 నియోజకవర్గాల నుంచి అందరు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరున్నారో అందరూ వస్తారు, వాళ్ళతో పాటు ఇంకో 10 మంది చూసేదానికి మామూలుగా రావచ్చు. బట్ యాడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుందంటే ఆ ఎక్స్ట్రా ఎమోషనల్లీ
అటు వేద్దామా ఇటు వేద్దామా అనుకునే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా గ్లిమ్స్ ఉంటుంది. ఇది పార్టీలు అందరికీ తెలుసు. ఒక క్యాండిడేట్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ లాస్ట్ 1 డేలో మారిపోదు. కానీ ఇప్పుడు 58% ఉండేది 59% వరకు 60% వరకు మూవ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్స్ట్రా వచ్చేది టైట్ ఫైట్లో ఉందనుకోండి, టైట్ ఫైట్లో ఉండేటప్పుడు ఆ 1% పుల్ చేసేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటిల్ అన్లెస్ మీరు ఎమోషనల్ కనెక్ట్ చేయగలిగితే. అంటే అక్కడ వర్కౌట్ అయిందా పవన్ 100% అండి, 100%. ఎనీ లీడర్ ఆల్రెడీ అడ్వాంటేజ్లో ఉన్న పార్టీకి ఎందుకంటే మొదటిసారి వెళ్ళాడు కదా. కరెక్ట్ కంప్లీట్లీ యాక్సెప్ట్. బట్ నేను చెప్పేది టర్న్ అరౌండ్ ఇంతకుముందు అక్కడ ఆ పార్టీకి వేరే పార్టీకి గెలవబోతే ఈ పార్టీ గెలిచిపోయింది అన్నట్లా కాదు. ఆల్రెడీ గెలిచేదానికో లేకపోతే టైట్గా ఉన్నదానికి ఎక్స్ట్రా 1% 2% మైలేజ్ తీసుకొస్తుంది. అది అందరి పార్టీలకి అందరి లీడర్స్కి తెలుసు. సో మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్లో ఇంత హ్యూజ్ సక్సెస్ సాధించి మరొక్కసారి ఆంధ్ర ప్రజలు, ఆంధ్ర మీడియా మాకు ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్, లేదా ఎక్కడో వీళ్ళకి ఏం తెలుసు కదా అని ఎక్కువ మంది అంటే అంటున్నప్పటికీ కూడా 99% పరిపూర్ణంగా అంటే పూర్తిగా కేకే సర్వీస్ని, కేకేని బిలీవ్ చేస్తూ మా వెన్నంటే ఉండి, ఇప్పుడు మనకు నేషనల్ మీడియాలో మనకు ఎంత సపోర్ట్ వస్తుందో లేదో కానీ తెలియదు, కానీ మనకు లోకల్గా ప్రతి చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి ఒక పెద్ద మీడియా ఛానల్ వరకు కంప్లీట్గా మా వెన్నంటే ఉండి సపోర్ట్ చేస్తూ, అటు ఏపీలో అటు చెప్పినా లేకపోతే ఇటు చెప్పినా ఎక్కడ ఎలా ఉన్నా కానీ ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఎదగాలి, పైకి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ. మేము ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతామని, ఎప్పటికీ ఇలాగే చేసుకుంటూ ఉంటామని ఖచ్చితంగా మీకు మాటిస్తున్నాను సార్. వెళ్ళే ముందు ఒక్క మాట, వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్, మాకు మంచి మిత్రుడైనటువంటి జీబ్రా సినిమా సత్యదేవ్ గారిది రిలీజ్ అయింది. అంతా బాగుంది అంటున్నారు, చూసి చాలా బాగుంది అంటున్నారు. జనాలు ప్రేక్షకులకు ఇంకా ఎక్కువ మంది రీచ్ అవ్వాలని ఈ సభాముఖంగా కోరుకుంటూ ఒక్కసారి సత్యదేవ్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే ఒక్క విషయం యాడ్ చేస్తాను, ఇప్పుడు మేము ఏ పని చేసినా నిజాయితీగా చేద్దాము, మనం పరిపూర్ణంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. నాకు సత్యదేవ్లో కనపడేది ఏంటంటే అదే నిజాయితీ. మనకు ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచో మన కమల్ హాసన్ గారు కనపడుతున్నట్టు పాత్రలో ఒదిగిపోయి చేసేటట్టు కనపడతారు. సో నాకు సత్యదేవ్ని ఎప్పుడు కలిసినా ఆ నిజాయితీ, ఆ గొంతులో కానీ ఆ కల్మషం లేని ఆ తత్వం కనపడుతూ ఉంటుంది. సో జీబ్రా సినిమా రిలీజ్ అయింది, దాన్ని అందరూ ఆదరించి అందరూ చూస్తారని, అంటే ఇక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇది నేను పంచుకుంటున్నాను. సో నా ఫ్రెండ్కి మంచి సక్సెస్ ఇస్తానని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ.